आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतगुरु साहिब जी दोहरा बसे निसा कह रहे बहो खान पान नह कीन भई प्रात बैसे सो थल द्वार अगारे तीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पव लियो। कलगीधर पातशाह ने जदों पटने की धरती ते अवतार धारिया ते कुड़ाम दे रहन वाला भीखन शाह फकीर उस दिन तो ही गुरु साहब के दर्शनों का प्यासा हो गया ते दर्शन की प्यास लैके पटने साहब जा पहुँचया और गुरु महाराज के दर्शन करन दी लई बेनतियां करन लगा। मामा कृपाल चंद ने माता गुजरी जी माता नानकी जी नाल सलाह की। मातावां साहिबजादे नूं बाहर कढ़ण लई मन्नियां नहीं तां ओह भीखन शाह दरवाजे ते बूहे ते बैठ गया है। ओ कथा प्रेम नाल सरवण करिए आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बसे निसा कह रहे बहो कहंदे रात रहो इत्थे ये बेनती कीती है। खान पान नह कीन कहंदे रात रह तां गया पर रात भीखन शाह ने खाना पाना नहीं कीता, कुछ भी छकिया नहीं, पानी भी नहीं पीता। भई प्रात बैसे सो थल उसे तरह सारी रात बैठा माड़ा फेरदा रहा। ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। द्वार अगारे तीन ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਿਮਰਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਕੇਰੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। देह तरस पूरण प्रभ मेरे हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे खुदा, हे मेरे मौला, मैनू दर्शन दिओ। मैं तुहाडे दर्शनां दा मुतलासी हाँ, किरपा करो मैनू अपने दर्शन दिखाओ। दूर देश आगमन हमारा मैं बहुत दूर तो पंजाब तो आया हाँ। पूरो मन संकल्प दिदारा ते मेरे मन दा संकल्प तुहाडे दीदार दा है, तुहाडे दर्शन करने हन। किरपा करो महाराज मेरा मनोरथ पूरा कर दिओ। सब कट को मालक गुर पूरा हे महाराज तुसी घट घट दे मालक अंतरजामी समरथ सर्व कला समरथ हो। पिता पितामह रण महसूरा आप जी दे पिता दादा वड्डे वडेरे सूरबीर योधे होए गुरु हरगोबिंद साहब जी। मन प्रे रहोगे जब इनकेरे हे गुरु साहब जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲੋਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣਗੇ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਲੇਹ ਤਬ ਹੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪਾਓ, ਤਰਸ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ कि ये मेरी गल मन लैन, मेरी बेनती मान के मैनू साहिबजादे दे दर्शन करा देन। अपने प्रेह की पुरह भावना अपने प्यारियां दी भावना पूरी करो। परख परम सो प्रेम पावना हाँ, अपना प्रेम परख के महाराज किरपा करो, दर्शन दिओ, अपनी बख्शिश करो, रहमत करो। घट घट की तुम जानन हारे हे महाराज जी तुसी अंतरजामी हो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, सारियां दे दिलां दी तुसी जानन वाले हो। दर्शन देह जान मन प्यारे मैनू अपने दर्शन बख्शो। मैं तुहाडे दर्शनां दा प्यासा पंजाब देश तो चल के आया हाँ। इत्यादि गुण वर्णन करते इस तरह दे गुण ਉਹ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਪ ਅਨਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਰਤੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਏ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਤਸਬੀਹ ਹਾਥ ਫੇਰਬੋ ਕਰਹੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਖੁਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਅਰਹੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੇ ਬਿਨਾ ਨ ਜਾਉ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੈਠਿਓ ਇਤਹੀ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਉ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਦਨ ਮਹਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਘਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਨ ਤੁਰਕਨ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਨ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੇਰਤ ਹੈ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਬਸ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਇਹ ਮਰਜਾਦ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਬਿਦਤੀ ਆਦ, ਇਹ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਿਰਪਾਲ ਜਤ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਟਿਗ ਸਕਲ ਉਚਾਰੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਪੀਰ ਮਹਾਦਰ ਵੇਸ਼, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੀਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਚਾਹੇ ਨਹ ਕਾਹੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਪੀ ਕੀਨਸ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬੈਠਿਓ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਏਕ ਮਸੱਲਾ ਤਰੇ ਡਸਾਏ, ਬਾ ਇੱਕ ਮਸੱਲਾ ਚਟਾਈ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਟਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਸ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੀ ਬਾਦਾ ਭਾਗੀ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਠਹਿ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ। ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਔਰ ਸਾਹਸ ਲੀਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਈਆ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਬਾਤ ਸੋ ਕਰੋ ਭਲੇਰੀ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਫੇਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ,
ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬੋਲੀ ਤਬੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਬੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਚਾਹਤ ਰਹਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗਰਣ ਸੋ ਬਿਨਤੀ ਕਹਤੇ। ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਏ ਨਮਰ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਚਨ ਕਰਤ ਪੁੱਤਰ ਭੁਜ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੋ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਧਰਮਾਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵਤ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੌਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰੀਝ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਿਆਵਤ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਤ ਰਹੇ। ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਲੱਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਅਦਕ ਗੁਣ ਕਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੀਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹ ਅਰਾਧ ਬੋਧ ਸਹਿਬ ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਧਿਆਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਗਤ ਨਾਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਚਿਤ ਕੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ ਦਿਖਾਵਨ ਅਬ ਇਹ ਸੁਤ ਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਕੇ ਔਰ ਅਬਿਲਾਖ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਬਲੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖ ਦੇਖਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੈਸੇ ਅਬ ਬਹਿਰ ਲਜਾਵਹੁ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰਮਤ ਰਿਪ ਕੇ ਨਰ ਦਿਖਰਾਵਹੁ। ਦੂਜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਿਯ ਥੋਰੇ ਦਿਨ ਕੋ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਮ ਉਤਸਾਹ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਗ ਬਾਲਕ ਕੀ ਸਭ ਹਿਨ ਬਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਡਰਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਸੀਨ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਡਰਾਉਣੀ, ਭੈੜੀ, ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਨ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਡੀਠ ਆਦ ਅਵਗੁਣ ਪਰਛਾਵਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਔਰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਬਈ ਕਿਆ ਬੱਚਾ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਨਹ ਉਠਾਵਹੁ ਬਿਨਾ ਉਚਾਰੈ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਪੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਦੇਹ ਰੁਚਰ ਆਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਘਿਓ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾਓ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਪਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਜਾਚਨ ਕੇਰੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛਕਾਓ। ਬਸਤਰ ਦਰਵਦੀ ਜਹ ਬਿਨ ਦੇਰੀ। ਤੇ ਬਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਲਕ ਵਹਿਰ ਦਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੇਹ ਤਿਨਹੁ ਅਰ ਆਦਰ ਕਨਾ। ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਭਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਸਭ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਕੋ ਮਿਲ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਨਨੀ ਕੋ ਸਤ ਹੋਏ ਅਤ ਪਿਆਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰ ਬਾਲਕ ਬਿਆ ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ। ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਅਲਪ ਦਿਵਸ ਪੇ ਜਨਮ ਭਇਓ ਹੈ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅਜਹੁ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਨ ਨਾ ਕਿਉ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਭ ਲੀਚੈ। ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਕੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਸਤਰ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। ਅਸਮੰਜਸ ਲਿਆਵਨ ਕਰ ਬਾਹਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤਿਨ ਜਨਨੀ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਜ਼ਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਦਰ ਸਹੋਦਰ ਸੰਨ।
ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਹੁ ਗਰਣ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਕਰਹੁ ਮਿਹਰ ਕੀ ਨਦਰ ਬਿਸਾਲਾ, ਹੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਸ਼ੁਭ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪ ਕੀ ਚਾਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਵੇਸ਼, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਾਂਦ ਚੱਲਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਸਿਫਤ ਮਹਰੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਛਿਤ ਸੀ ਸ਼ਮਾ ਤਰ ਹੋ ਸਰਬੰਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਮਤ ਸ਼ਦਤ ਤੁਮ ਪੀਓ ਨਾ ਪਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਸ ਰਹੇ ਮੌਨ ਕੋ ਠਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਨਹਿ ਬੈਠੈ ਬੈ ਨਹਿ ਹਠ ਧਾਰੀ, ਏਦਾਂ ਬਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਣ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਪੁਨ ਬੋਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਦਾ ਜਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅਡੋਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਟਣੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਬ ਬਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਸਮ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਦਰਸਾ ਬਰਖਰਦਾਰ ਆਦ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੁਨ ਖਾਵਾ ਪੀਵਾ ਸਹਲਾਦ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗਾ। ਕੋਸ ਸੈਂਕੜੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਟਨੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ। ਜਨਮ ਜਾਨ ਮਨ ਹਮ ਹਰ ਖਾਏ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਲੈਨ ਦੇਨ ਕੋ ਅਪਰਨ ਕਾਜ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਫਕੀਰ ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਏਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਬਸ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਮ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਗ ਕਲੇਸ਼ ਚਾਹਤਨ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਾਨਹੁ ਤਿਮ ਦਰਸ ਕਰਾਵਹੁ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਹਮਕੋ ਹਰ ਖਾਵਹੁ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਨਾ ਸੌਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਹਿ ਪਰੇ ਰਹਿ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਕਰਹਿ ਬੰਦਗੀ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਮ ਫਕੀਰ ਸਦ ਸੰਕਟ ਸਹਿ। ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨੀਂਦਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨ ਅਚਰਜ ਆਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦਿਖਰਾ ਬਹੁਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਮ ਦਰ ਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਨਾ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਹੈ ਮੁਖ ਤਬ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਮਰੇ ਮਨ ਏਮ। ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦੇਹ ਤਰਸ ਲਖ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗਾ। ਸੇਵਕ ਜਤ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰਖਿਓ ਸਾਹਸ ਅਚਲ ਵਿਸਾਲ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਸ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਢਿਗ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਭ ਗਾਥ ਜਨਾਏ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੱਠ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਰਿਓ ਬਡੇਰੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਠ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਉਠਹ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉੱਠਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਜਿਮਦੜ ਸਾਹਸ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਈ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦਈਏ? ਉਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਥਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਲ ਕੋ ਨਹਿ ਛੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰ ਪਰ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਏ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅਬ ਜਗ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਬਿਤ ਗਇਓ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਉ ਅਛੋਬਸ ਧੀਰਜ ਪਾਉ। ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਹਤ ਸਨੇਹ ਬਾਖ ਮੁਖ ਗਹੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਛ ਅਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਬਿਦਤਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਤ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਆ ਬਾਕ ਸੁਣ ਭਰਾਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਅੰਤਰ ਪਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਡਸਾਵਹੁ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਉਢੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੰਘਾ ਢਾ ਲਓ, ਰੱਛਿਆ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਾਵਹੁ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਭ ਹੀ ਹੋਏ ਤੀਰ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਕਰਾਵਹੁ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰ। ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਫਰਸ਼ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਦਰੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਖੇਸ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਓ। ਗਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਓ, ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਆਪਨ ਰਬਾਬੀ ਲੇਹੁ ਹਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਸੁਨਤ ਸਕਲ ਕਰਵਾਇਸ ਤਿਆਰੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਡਿਉਢੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਢਾਇਆ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲੀਚੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੜਾ ਸਵੱਛ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਮੇਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੰਗਦਾਰ ਚਗਲੀ ਪਟ ਚੀਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝਗਲੀ ਝੱਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਰੰਗਦਾਰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਚਮਕਤ ਗੋਟਾ ਲੱਗਿਓ ਮਹੀਨ। ਉਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਮਹੀਨ ਗੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਹੁਤੀ ਸੋ ਤਿਆਰ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਰਪਹਿ ਤਿਸ ਬਾਰ। ਉਹ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨ ਸੁਨ ਉਤਲਾਵਤ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਲੈ ਕੇ। ਫਤਿਹ ਕਿਨਹੂ ਭੂਖਨ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਖ ਨਾ ਵਾਰੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹੁੰਚਤ ਪੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਉਹ ਤੱਕਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।